सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। आज के प्राइम टाइम दे विच पहला कल दी प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा देख लैंदे आ। कल दी लोक राय सी कि फिल्म अदाकारा कंगना रनौत ने कहा सी कि पश्चिमी बंगाल दे विच गुंडागर्दी हो रही है ते हुण पीएम मोदी नूं उत्थे सुपर गुंडागर्दी करन दी लोड़ है। ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड कर दिता है। ट्विटर ने ठीक किया जां गलत? साढ़े 100% दर्शकों ने कहा है कि ठीक किया। 100% ने हाँ दे विच उत्तर दिता है, ना दे विच किसी ने भी उत्तर नहीं दिता। आज दी प्राइम टाइम लोक राय है कि कोरोना के मौजूदा हालातों के चलदियां की पंजाब दे विच सारियां दुकानां खुलणियां चाहीदियां ने जां फिर सारियां बंद होणियां चाहीदियां ने। तुहाडी की राय है? जे तुसी चाहुंदे हो बंद होणियां चाहीदियां हाँ जां यस विच उत्तर दिओ। जे तुसी चाहुंदे हो नहीं बंद होणियां चाहीदियां, सारियां खुलणियां चाहीदियां ने, फिर ना जां नो दे विच उत्तर दिओ। पंजाब, भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच हुण एक नज़र हैडलाइनस ते। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों पंजाब दे विच लॉकडाउन तो मुड़ इनकार किया। मौजूदा पाबंदियां कई सूबों के लॉकडाउन तो भी ज्यादा सख्त। दुकानां दे पड़ावार खोले जाने का ऐलान कर दिता है। हाउसिंग दे लई रियायतां दा ऐलान कर दिता है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की गिणती 50% कर दी है। खुराक विभाग नूं हुक्म दे दिता है कि पंजाब दे विच लाभपात्रियों नूं 10 किलो वाधू आटा दिता जाए। कोरोना मरीजों के लिए 5 लाख होर फूड किटां बनाउण दा ऐलान कर दिता है। पेंशनां तुरंत जारी करने के हुक्म दे दिते ने। पंचायतां नूं भी फंड वरतन की इजाजत दे दी है। आपो अपने पिंडां दे विच लोड़वंद लोकां दे लई सरकार नूं चेतावनी दी है। किसानां ने कि 8 मई नूं असीं पंजाब दा लॉकडाउन तोड़ देंगे। 10 ते 12 मई नूं पंजाब तो वड्डे जथे दिल्ली नूं कूच करनगे। हज़ारां किसानां मजदूरां दा जथा ब्यास पुल तो दिल्ली मोर्चे लई रवाना होया है। अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच कोरोना की तीसरी लहर आवेगी, तैयारी रखो, ये भी चेतावनी दी गई है। एक केंद्र सरकार के बुलारे दे वल्लों पीजीआई के साबका डायरैक्टर डॉक्टर के तलवाड़ ने पंजाब के लोगों को अपील की है कि शराब कोरोना तो बचा नहीं सकती, इस करके शराब ना पीओ, अफवाहां ते ध्यान ना दिओ। कोरोना पीक वल वध रहा है। अगले हफ्ते सब तो वध केस आ सकते हैं पंजाब दे विच, इस करके लोग ध्यान रखण। पंजाब के 22 जिलों में 17 जिलों के सरकारी हस्पतालों के ICU बैड ही नहीं है। व्यापारियों के रोस तो बाद पंजाब च दुकानदारों को कुछ पाबंदियों तो छूट दे दी गई है। हालांकि दुकानदारों ने अज पूरे पंजाब के रोस मुजाहरे किए। कैप्टन सरकार के हुक्मां के खिलाफ बगावत की ते कहा दुकानदारों को जहर दे के मार दिओ कैप्टन साहब, ते अपने आप दुकानां खोलण का ऐलान भी कर दिता है। बठिंडा दे विच शमशान घाट च अस्थियां लई थां नहीं है। 36 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 41 मौतां हो गई ने। मुक्तसर जिले दे विच 11 वेंटीलेटर ने पर माहिर एक भी नहीं है। भारत दे विच बैन खालिस्तानी पक्षी संस्था 6 फॉर जस्टिस ने पंजाबियों को ऑक्सीजन ते इलाज लई पैसे देने का ऐलान किया है, तो कैप्टन सरकार को इतराज़ है। हिमाचल सरकार ने भी 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिता है। 7 मई तो 16 मई तक सख्त पाबंदियां ला दित्तियां ने। सोशल मीडिया ते सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार नूं कि भारत विच कोविड महामारी दे लई जिहड़ी विदेशों तो मदद मिल रही है वो आखिरकार कित्थे जा रही है। भारत सरकार ने स्पष्टीकरण दिता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने झाड़ लाई है कि विदेशी मदद पीड़ितां दे लई है, कबाड़ बन जाण दे लई नहीं है। ICMR ने कहा कि एक व्यक्ति का एक बार ही कोरोना का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, उस तो वध नहीं होना चाहिए क्योंकि लैबां घट रही ने। ऑक्सीजन मुक्कण कारण चेन्नई दे विच 11 ते रुड़की दे विच 5 मौतां हो गई ने। दिल्ली हाईकोर्ट के मानहानि नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट केंद्र की पटीशन ते सुनवाई लई सहमत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के मसले ते केंद्र की खिंचाई भी की है। RBI ने 25 करोड़ रुपए तक का कर्जा लैण वालियां नूं राहत दे ऐलान किए ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने सियासतदानां वालों रेमडेसिविर वंड मामले विच पुलिस नूं जांच ते हुक्म दिते ने। चोण कमिशन ने कहा कि मीडिया नूं रिपोर्टिंग तो रोकिया नहीं जा सकता। भाई जगतार सिंह हवारा की चंडीगढ़ वाले केस दे विच पटीशन रद्द कर दी गई है अदालत दे वल्लों। गुरदासपुर के कानूवान दे विच जमीनी झगड़े विच परिवार ते ट्रैक्टर ही चढ़ा दिता, धी की मौत हो गई, मां गंभीर हालत विच है, प्यो पुत्र बच गए। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अज तीसरी बार पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री वजों सौंह चुक लई है ते नाल ही पश्चिमी बंगाल विच कोरोना दीआं पाबंदियां दा ऐलान भी कर दिता है। पश्चिमी बंगाल दे विच हिंसा भी जारी है। 17 मौतां की खबर है। मराठियां दे लई सरकारी नौकरियां विच राखवांकरण गैर संविधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता है। राजस्थान दे विच कोरोना कारण मरे पिता दी चिखा दे विच धी ने छाल मार दित्ती, हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर मसले ते गल करन वेले शिमले वाला समझौता भी याद रखो। एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रधान ने ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਖਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਮਰਦਾਨੀ। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਹੈ ਖਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਮਮਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਚਾੜਿਆ ਰੰਗ ਪੂਰਾ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਹੀ ਘਟਾ ਕਨਕੋਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡੀ ਕਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਪਈਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਜੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਏ ਸੀਗੇ ਮਗਰੂਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨੇ ਛਾਈਆਂ ਕੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 10 ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਥ ਚਟਰਜੀ ਅਤੇ ਸੁਬ੍ਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ TMC ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ BJP ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ। ਆਖਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਸਭ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ? ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸੀ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਮਮਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ। ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਣੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਸਸ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਯੋਗੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ TV ਚੈਨਲਸ, ECI, ED, CBI, IT ਸੈੱਲ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲੀ ਮਮਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਖੂਬ ਲੜੀ ਮਰਦਾਨੀ वो तो झांसी वाली रानी थी। ਮਨਹੂਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਰੈਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। BJP ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ TMC ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਖੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ BJP ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ। খেলা হবে, জেতা হবে, ওটা তোমারই।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਤੇ TMC ਨੇ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 200 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ 200 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਖਹਿ ਕੇ ਲੜੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਤਾਕਤ, ਧਨ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने, और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਖੜੀ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ, ਜਦਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹਾਰੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ CM ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਵਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 38 ਵਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਦੂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭੰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨਾ, ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ, TMC ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਮਿਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਬਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਪਸ ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, TMC ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਿਥੁਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, TMC ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਦੀ ਗਈ, ਅਬਕੀ ਬਾਰ 200 ਪਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ
ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਵੱਈਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 26 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ, ਸੰਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਜਮ, ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਖਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਮੰਡ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।